السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نکاح کی تیاریاں زور و شوروں پر تھی۔ وائٹ پیلس کے ہال کو ایک نیا ٹچ دیا گیا تھا، البتہ باہر سے دیکھنے سے وائٹ پیلس کوئی عروسی دلہنی دکھائی دے رہا تھا۔ شام کے قریب وقت تھا، ہر کوئی تیار تھا۔ کچھ مہمان آ چکے تھے، کچھ آ رہے تھے اور کچھ آنے والے تھے۔ ٹھیک 9 بجے کے قریب مائسا اور اینا دونوں چلتی ہوئی گرینڈ کرملن پیلس کے قریب آئی۔ آپی، یہاں پر تو کسی کی شادی ہے، اینا اچھل کر بولی، جبکہ مائسا وہاں کھڑے بھاری جسامت کے گارڈز کو دیکھنے لگی جو صرف انہیں ہی اندر جانے دے رہے تھے جن کے پاس وہ انویٹیشن کارڈ تھا۔ ہاں اینا، اب تو تم صرف باہر سے ہی دیکھ سکو گی کیونکہ اندر جانے کے لیے کارڈ کی ضرورت ہے، مائسا نے مصنوعی افسردگی سے کہا تو اینا کا موڈ ایک پل میں خراب ہوا۔ آپی، آپ نے بولا تھا آپ مجھے اندر سے پیلس بھی دکھائیں گی، آپ جانتی ہیں نا مجھے کتنا شوق ہے رشیا کا گرینڈ کرمنل پیلس دیکھنے کا۔ اینا نے اب مائسا کا بازو پکڑے اسے ہلانا شروع کر دیا تھا، اور ان دونوں نے بھی بیگی کھلی پینٹ پہن رکھی تھی اور مختلف رنگوں کے کرتے پر لمبا کوٹ پہننے، گلے میں مفلر لپیٹے، ہاتھوں میں گلوز پہنے وہ سردی سے بچنے کی بھرپور کوششوں میں تھی۔ اچھا ہے نا، میری بازو تو چھوڑو، ٹھیک ہے میں لے کر چلوں گی تمہیں اندر، مائسا نے ہار مانتے ہوئے معدب سے کہا تو اینا پل بھر میں خوش ہوئی۔ لیکن آپی، ہم کیسے جائیں گے؟ اندر تو شادی ہو رہی ہے، وہ ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے، اینا اس انداز میں بولی تھی جیسے اس سے زیادہ معصوم تو کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اینا، تمہیں مزہ آتا ہے نا لائف میں کچھ الگ کرنے کا، کچھ نئے ایڈونچرز کرنے کا؟ مائسا کے پوچھنے پر اینا نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تو پھر چلو، آج ہم ایک رینڈم شادی اٹینڈ کریں گے، وہ بھی بنا انویٹیشن کے۔ مائسا کا انداز سنجیدہ تھا، اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا تھا اور لمحے کی خبر فوزان کو دی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے اینا تو حیرت کے مارے شل ہی رہ گئی تھی۔ کیا آپی سچ میں؟ ہائے اللہ مائسا، آپی آپ بہت اچھی ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے ایسے ایڈونچرز میں بہت مزہ آتا ہے، بلکہ میرا تو ڈریم تھا کہ میں ایسے رینڈم کسی کی شادی کریش کروں۔ اینا پرجوش تھی اندر جانے کے لیے، اسے تو ایسے کاموں میں ویسے بھی بہت مزہ آتا تھا۔ شاید سبھی مہمان اندر جا چکے تھے، اس لیے اب انٹرنس پر زیادہ رش نہیں تھا۔ مائسا نے اینا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے تھوڑا سائڈ میں ہوئی۔ پھر مائسا نے اینا کو کچھ سمجھایا جس پر وہ اپنا سر ہلاتی ہوئی گارڈز کی جانب بڑھنے لگی۔ اینا ان کے سامنے گئی اور یکدم ہی بری طرح سے کھانسنے لگی، ایک ہاتھ اپنے منہ پر اور دوسرا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے وہ کھانستی چلی گئی۔ پانی، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، پانی چاہیے مجھے، اینا نے ان گارڈز کی جانب دیکھتے وقفے سے بولتے انہیں ٹونٹ کیا، جس پر وہ فقط اینا کو گھورتے ہی رہ گئے۔ میڈم، آپ کون ہیں؟ میں اس گرینڈ کرمنل پیلس کی آدھی مالکن ہوں، تم لوگ مجھے پانی نہیں دے رہے، میں اندر جا کر تمہارے باس کو کہہ کر تمہیں نوکری سے نکلواتی ہوں۔ اب کی بار بری طرح کھانسنے کے دوران بولنے لگی، تبھی جبکہ گارڈز اس کی بات سنتے ایک دم ہڑبڑا ہی گئے تھے۔ اس کی آدھی مالکن والی بات پر مائسا نے وہاں کھڑے ہی اپنے کہے کو بمشکل کنٹرول کیا۔ میڈم، ہم پانی لاتے ہیں، آپ یہیں رکیں۔ گارڈز پانی لینے کے لیے فوراً سے اندر کی جانب بڑھے۔ جب اینا نے مائسا کو اشارہ کیا وہ اس کے قریب آئی، پھر وہ دونوں اپنا حلیہ صحیح کرتی اندر چلی گئی۔ اندر آتے ہی انہیں ایسے لگا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو، اتنی خوبصورت جگہ، اتنا سکون۔ ہال کو جس انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا وہ مائسا کو بہت پسند آیا تھا۔ پھر جلد ہی وہ ارد گرد نظریں دوڑاتی ایک خالی میز پر جا بیٹھی۔ کچھ ہی وقت میں ہلکا میوزک بھی چلنے لگا تھا جو وہاں کھڑے سب لوگوں کو مسرور کرنے لگا۔ آپ ہی کتنی اچھی شادی ہے نا، سب کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اینا کو فنکشن اچھا لگا تھا، اسے روسی لوگ بھی بہت اچھے لگے تھے جو نہایت تہذیب سے ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو ان سے مشابہہ رکھتے تھے۔ مائسا کو کال آئی جسے سننے کے لیے وہ تھوڑا سائڈ میں ہوئی۔ ہال میں میوزک کا شور تھا اس لیے وہ ہال سے ہوتی ہوئی پلر کے پاس گئی۔ جی بولے کمشنر، اس نے کال پک کرتے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ جب عین وقت میر ہرمان وہاں سے گزرتا ہوا ایک پل کے لیے اس کی آواز سنتے ٹھہر سا گیا۔ جی کام ہو چکا ہے، وہ لڑکی بول رہی تھی اور ہرمان تعجب سے اسے سننے لگا۔
लगा था। क्रीम कलर का पैंट कोट पहने वो वजीह मर्द और भी ज़्यादा वजीह लगने लगा था। जी, आपने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, सारा खात्मा मैं कराई हूँ। दूसरी जानिब से न जाने क्या बोला गया था जब मायसा ने एक आखिरी बात करते ही कॉल बंद कर दी। जी, वो जहर से भी ज़्यादा जहरीली थी, लेकिन आप फिक्र न करें, काम हो गया है। हरमान को उसकी बातें समझ तो नहीं आई थी, मगर वो सोच रहा था कि ये कौन है और ऐसी बात क्यों कर रही है। इससे पहले वो मायसा के शाने पर हाथ रखते उसे मुखातिब करता, तभी एजे उसके पास आया और उसका हाथ पकड़े वो स्टेज की जानिब बढ़ गया जहाँ डांस हो रहा था। नाज़ली और एल्फ रोमीज़ा को तैयार करवा कर ले आई थी। वो अब अपने रूम में थी, मगर उस कम अक्ल लड़की को अभी भी पता ना चल सका था कि दुल्हन वही है। अलबत्ता उसने कल से रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो मेकअप भी नहीं करवा रही थी। ये तो एल्फ ने उसे धमकाया था, जिसकी वजह से वो अब तैयार थी। तकरीबन 10 मिनट और गुजर गए। निकाह का वक्त शुरू हो चुका था। हरमान तो स्टेज पर ही था, लेकिन रोमीज़ा को अभी लाना था, जिसे लेने के लिए नाज़ली, एल्फ और उसकी मामा गई थी। 5 मिनट और गुजर गए, मगर वो लोग रोमिज़ा को लेकर ना आए, जिसकी वजह से अब आफंदी साहब और एजे भी अंदर गए। एना भी एना ने अभी एजे को देखा नहीं था, वरना अगर वो यहाँ एजे को देख लेती तो ना जाने क्या मतलब निकालती। बाबा, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, निकाह का वक्त हो गया है, लेकिन रोमिज़ा कहाँ है। पूरे 5 मिनट बाद आफंदी साहब हॉल में इंटर हुए। दफतन हरमान उनकी जानिब आता, उनके परेशान चेहरे को देखता सवाल करने लगा, जबकि आफंदी साहब को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे और क्या ना करे। बंद बंद करो ये नाच गाना, वो एकदम से फनकारे। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पैलेस की दीवारों से टकराती हुई उन्हें दोबारा से सुनाई दी। ख़त्म करो ये रौनक मेला। उनके बोलते ही म्यूज़िक बंद हो गया था। लोगों की आवाज़ें मद्धम हो गई थी। बाइसा और रैना तो हैरत से उन्हें देख रही थी, जिन्हें अचानक से पता नहीं क्या हुआ था। बाबा, आप ही क्या बोल रहे हैं? कुछ वक्त में हमारा निकाह है। आप रोमिज़ा को लेकर आए, वो आ क्यों नहीं रही? हरमान कशमकश का शिकार होने लगा था। उसके बाबा गुस्से में भी थे, अफसोस में भी थे। न जाने क्या मामला था जो वो ऐसा बर्ताव करने लगे थे। किससे निकाह करोगे अब तुम? रोमिज़ा की लाश से। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते वो चीखने लगे थे। उनके लफ्ज़ों की वजह से अब हरमान के कान शाये शाये करने लगे थे, जबकि अब की बार हॉल में सन्नाटा छाया था। मायसा और ऐना तो हालात को समझने की कोशिश में थी। क्रेमलिन पैलेस क्रेमलिन पैलेस से आज डोली नहीं बल्कि मैयत उठेगी। उनके लफ्ज़ों से हरमान का रवा रवा काँप उठा था। वो शल हुआ था, उसका दिमाग माऊफ हुआ, जिसमें साकित रह गया था, जैसे अब जान ही बाकी ना रही हो। तुमने कहा था ना रुमेज़ा से कि वो जहर खाकर मर जाए, तो मुबारक हो तुम्हें हरमान खानज़ादा, वो जहर खाकर मर चुकी है। बोलते वक्त आफंदी साहब की ज़बान कपकपाई थी, उनकी आवाज़ धीमी हुई थी, इतनी कि आसपास के लोगों को भी वह मुश्किल सुनाई दी थी। अलबत्ता उनके सामने खड़ा हरमान खानज़ादा एक पल के लिए गोया बर्फ़ का मुजस्समा बन गया। उसने बेयकीनी से अपने बाबा को देखा, जबकि उनके अल्फाज उसके जहन में गुड़मुड़ होने लगे। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे जलते अंगारों पर ला खड़ा कर दिया हो। उसे लगा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ मजाक किया था। हरमान ने अपने बाबा से ज़्यादा खुद को यकीन दहानी करवाई थी कि उसने फ़कत मजाक किया था, मगर उसका मजाक उसे इतना महंगा पड़ जाएगा, वो ये नहीं जानता था। इतना घटिया मजाक करने से पहले एक बार तो सोच लेते कि वो सीरियस है। आफंदी साहब को अब अपने बेटे पर तैश सा आने लगा था। वो जानता था वो मासूम है, जज्बाती है, फिर उसके साथ ऐसा मजाक करने की क्या ज़रूरत थी। नहीं नहीं बाबा, वो नहीं मर सकती, मैंने मजाक किया था, उसे उठना होगा, मेरा और उसका निकाह है आज। हरमान जैसे बावला हुआ था। आज से पहले उसकी ऐसी हालत बिल्कुल नहीं हुई थी। वो मजबूत आसाब का मालिक था, इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ता था, मगर अब न जाने क्या हुआ था कि उसका ज़मीर अभी से उसे झंझोड़ने लगा था। हरमान ने ज़िंदगी में पहली बार मजाक किया था, जो उसकी रूह तक झंझोड़ गया था। रुमेज़ा तो जा चुकी थी, मगर अपने पीछे वो पछतावा छोड़ गई थी। माऊफ होते दिमाग से माऊफ होते दिमाग, बेजान होते वजूद, साकित पड़ते आसाब के साथ हरमान ने बमुश्किल कदम आगे घसीटते कमरे का रुख किया। उसके जाते ही हॉल में खड़े आफंदी साहब ने बुलंद व भारी आवाज़ में सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मैं माजरत खा हूँ, आप लोग जा सकते हैं, निकाह की तकरीब नहीं होगी और जनाजे में शिरकत ज़रूर करें। किस कदर सफाक लहजा था उनका। रोमिज़ा मर गई थी और उन्हें हरमान पर भड़ास निकालने की बजाय कोई अफसोस ही नहीं था।
لوگ جانے لگے تھے، ہال خالی ہو رہا تھا۔ جہاں کچھ وقت پہلے ہنگامہ مچا تھا وہاں اب سناٹا چھا گیا تھا، ہولناک سناٹا۔ اینا چلو، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے ورنہ ہم پکڑے جائیں گے۔ مائسا ارد گرد نظریں دوڑاتی اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب اسی وقت اینا نے دوبارہ سے کرسی پر براجمان ہوتے مائسا کا ہاتھ کھینچا۔ آپی، یہ لوگ تو باہر جاتے وقت بھی انویٹیشن کارڈ دکھا کر جا رہے ہیں، لیکن اب ہم باہر کیسے جائیں گے؟ اینا کی نظریں انٹرنس پر مرکوز تھی جہاں سے جانے والے روسی لوگ کارڈ دکھا کر باہر جا رہے تھے، اور وہ محتاط ہو کر آ تو گئی تھی مگر اب واپس جانا انتہائی مشکل لگا تھا۔ لو اینا، اب تم اچھے سے دیکھ لو گرینڈ کرمنل پیلس۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی مائسا 2 سیکنڈ کے لیے فک ہوئی۔ آپی، اب ہم کیسے باہر جائیں گے؟ جیسے چکمہ دے کر آئے تھے ویسے ہی چکمہ دے کر اب جانا پڑے گا۔ وہ کچھ سوچنے لگی تھی، کچھ انوکھا، کچھ مختلف۔ ہال سے تھوڑا آگے جائے تو بہت سارے کمروں کے درمیان وسط میں ایک کمرہ موجود تھا جہاں ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں، رونے کی، چلانے کی، دکھ کی اور شکایت کی۔ ہر آواز اس کمرے میں اٹھ رہی تھی۔ ہرمان اندر داخل ہوا تو بے ساختہ ہی حفصہ بیگم اسے حقارت سے دیکھتی فوراً سے اس کی جانب لپکی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا ہرمان؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں میری معصوم بیٹی کے ساتھ ایسا مذاق کیا؟ کیوں اسے آپ نے سچ نہیں بتایا؟ کیوں اسے دھوکے میں رکھا؟ ہنسیانی سے چلاتی ہوئی وہ ہرمان کا کالر اپنی مضبوط گرفت میں جھنجھوڑ گئی۔ اچانک سے ان کے چیخنے چلانے پر ہرمان نے ان کے آنسوں سے تر چہرے اور سرخ مترنم آنکھوں کو دیکھا تو اس کا دل ہی کٹ کر رہ گیا تھا۔ مذاق میں میری بچی نے اپنی جان دے دی۔ آپ کو ترس نہیں آیا میری بچی پر؟ کاش آپ وہ مذاق نہ کرتے تو آج میری بچی اپنی جان نہ دیتی۔ وہ بے بس ہوئی چہرے پر زمانے بھر کا غم لیے انہوں نے اب رومیزا کو دیکھا۔ بیڈ پر بے جان نڈھال پڑا وجود رومیزا کا تھا۔ منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، نیلے ہونٹ، پیلا زرد رنگ، جبکہ اس کے پاس بیٹھے ڈاکٹر اب افسوس سے نفی میں گردن ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئی ایم سوری بٹ شی از نو مور۔ الفاظ تھے یا برچھی، ہر ایک کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ساکت وجود، بے یقینی بھری نظریں، الجھی کیفیت میں غرق ذہن۔ انہوں نے بہت خطرناک زہر کا استعمال کیا ہے، ان کے بچنے کا چانسز بہت کم تھے۔ ہرمان حواس باختہ پیچھے کی سمت ہوا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے میچا تھا جبکہ حمید صاحب ضبط کرتے رہ گئے، اور فریال بیگم اب حفصہ کو اپنے سینے سے لگائے دلاسا دینے لگی مگر ان کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ اب دیوانہ وار اپنی بیٹی کے بے جان وجود کو دیکھتی دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ڈاکٹر گئے تو کمرے میں ایک سکوت چھایا، صرف ایک پل کے لیے، پھر اگلے ہی پل کمرے میں ہچکیاں، سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہرمان لرزتے قدموں سے اس کے قریب آیا مگر اس سے پہلے حمید صاحب اپنی بیٹی کے پاس پہنچتے اسے تھوڑا سا اٹھائے اپنے سینے سے لگائے زور و وقار سے رونے لگے۔ تم میری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے ہرمان؟ نفرت بھری نگاہوں سے ہرمان کو گھورتے ہوئے انتہائی سخت اور بوجھل لہجے میں بولے تو ہرمان کے بڑھتے قدم یکدم سے برف کی طرح جم گئے۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی مر گئی، تمہاری وجہ سے میری بیٹی نے زہر کھا لیا، تمہارے مذاق کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ ان کی آواز میں کرب تھا، ہرمان کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھیوں میں دبوچتے زور سے بھیج ڈالا ہو۔ مجھے تم سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی میری بیٹی سے ایسا مذاق کرنے کی؟ اب کیا تم پوری زندگی اس مذاق کو حقیقت میں بدل سکو گے؟ تم رومیزا کے قاتل ہو اور میں اپنی بیٹی کے قاتل کو اس کے قریب ہرگز نہیں آنے دوں گا۔ تم پچھتاوے میں رہو گے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ قہر بار ایک نظر ہرمان پر ڈالتے وہ خوخار لہجے میں بولے تو بیک وقت ہرمان کا دل لرزا۔ اتنی نفرت اس نے کبھی نہیں جھیلی تھی جتنی آج جھیلنی پڑ رہی تھی۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے پاس کھڑی نازلی اور الف صامت تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس زہر کیسے آیا اور کس وقت اس نے زہر کو اپنے حلق کا پھندا بنایا۔ اس سارے واقعے میں ہرمان کی اب نگاہیں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس اور نوٹ پیپر پر جا ٹھہری۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور اس نوٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ گیا۔ پیپر کھولنے کے دوران اس کی سماعتوں سے رونے کی، بسکنے کی، چلانے کی کئی آوازیں ٹکرانے لگیں۔ کانپتے ہاتھوں کو جنبش دیتے اس نے بمشکل ہمت متجمع کرتے پیپر کو کھولا اور پڑھنے لگا۔ ہرمان، میں جانتی ہوں جب آپ یہ لیٹر پڑھیں گے تب تک میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میری موت کا زیادہ صدمہ نہیں لیں گے۔ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، اور ایسا ممکن کرنے کے لیے مجھے مرنا تھا۔
لیکن میں چاہتی ہوں آپ اپنی نئی زندگی اچھے سے شروع کریں اور بھول جائے کہ آپ کی زندگی میں کبھی رومیزہ نام کی لڑکی بھی تھی۔ ناراض مت ہوئیے گا، مگر اپنی نظروں کے سامنے اپنے پسندیدہ شخص کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا 100 بار مر کر زندہ ہونے کے برابر ہے، اور مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے۔ اس لیے مجھے جانا تھا اور یہ ہونا تھا۔ آپ کی بچپن کی دوست رومیزہ۔ لیٹر پڑھنے کے دوران اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلتی چلی گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا، لیکن ایک بات جو اسے ٹھٹکانے لگی تھی، اگر اس نے زہر کھایا تھا تو جوس میں ملا کر کیوں پیا؟ وہ ایسے بھی تو زہر کھا کر مر سکتی تھی۔ اس نے دوبارہ سے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس بار سائڈ ٹیبل پر پڑا جوس کا گلاس اٹھایا۔ ایک دم سے وہ چونکا۔ اچانک سے اس کے ذہن میں کچھ وقت پہلے سنے الفاظ گونجنے لگے۔ جی کام ہو گیا ہے۔ جی آپ نے جیسا بولا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ سارا خاتمہ میں کر آئی ہوں۔ جی وہ زہر سے بھی زیادہ زہریلی تھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، کام ہو گیا ہے۔ سوچوں میں غلطہ ہوتے وہ گنگ ہوا۔ اس کا ذہن خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا۔ وہ لڑکی کون تھی اور وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ کہیں اس سب میں اس لڑکی کا ہاتھ تو نہیں؟ اس لڑکی نے رومیزہ کو زہر دیا۔ اگر رومیزہ کو زہر کھانا ہی ہوتا تو وہ ایسے بھی تو کھا سکتی تھی۔ جوس میں ڈال کر پینے کی کیا ضرورت تھی؟ الجھنوں میں جھڑکا اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر 2 انگلیاں رکھی۔ مسئلہ خطرے کا ادراک اب یقین میں منتقل ہونے لگا۔ رومیزہ نے خودکشی نہیں کی، اسے کسی نے زہر دیا ہے۔ سوچے جب یقین میں بدلی تو حلق کے بل چیخا۔ اس کی آواز مدلل تھی۔ ایک دم سے سب مبہوت رہ گئے۔ امین صاحب کو تھپکی دیتے افندی صاحب کے ہاتھ رک گئے۔ حفصہ کے آنسو تھم گئے۔ کمرے میں انٹر ہوتے اے جے نے تعجب سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اپنا جرم تم کسی اور کے سر ڈال رہے ہو حرمان، کرختگی سے بولتے امین چنگاڑے۔ یہ کیا بکواس ہے حرمان، لیٹر پڑھنے کے بعد بھی تم یہ سب کہہ رہے ہو؟ تپش بھری آواز افندی صاحب کی تھی۔ حرمان نے خود پر موجود ناگواری اور چپتی نظروں کو نظر انداز کرتے رسانی سے کہنا جاری رکھا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ رومیزہ نے زہر خود نہیں لیا، بلکہ اسے دیا گیا ہے، اور اسے زہر دینے والا کون ہے یہ بھی میں اچھے سے جانتا ہوں۔ متوحش نگاہیں ایک ایک پر ڈالتے وہ ہاتھ میں پکڑا لیٹر پاکٹ میں گھسا گیا۔ البتہ اس کی اس بات پر کمرے میں موجود ایک شخص کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ کچھ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اس کے تعاقب پر افندی صاحب اور اے جے اس کے پیچھے گئے۔ ہال میں جاتے اس نے دیکھا انٹرنس پر کوئی نہیں تھا۔ گارڈز نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں اب چھپکے سے تیز تیز قدم اٹھاتی مرکزی دروازے سے باہر جانے کی کوششوں میں تھی۔ رک جاؤ وہیں پر، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ اس کی رعب در آواز اتنی اونچی تھی کہ ایک دم ہی مائسہ اور اینا کے قدم ایک ساتھ رکے۔ ان دونوں نے پیچھے مڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن اتنی ہی دیر میں حرمان خان زادہ غضبناک لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بالکل ان کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ شعلے اگلتی نظروں سے مائسہ کا جائزہ لیتے ہوئے پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے، جبکہ وہ دونوں تو حیرت انگیز انداز میں شل ہی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حرمان نے اپنی آہنی شکنجے میں مائسہ کی نرم کلائی پکڑی اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر غصے کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسٹیج پر پہنچ گیا، جہاں کچھ وقت پہلے اس کا اور رومیزہ کا نکاح ہونا تھا۔ وہاں لا کر اب اس نے مائسہ کو کھڑا کر دیا تھا۔ وہ ہکا بکا تھی۔ حرمان نے اس کی کلائی کو چھوڑتے اسے پٹکتے ہوئے صوفے پر گرایا۔ اینا کو معاملہ سمجھ تو نہیں آیا تھا، مگر وہ اب آگے کو بڑھی تھی، لیکن اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی اے جے کی گرفت نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ چھوڑو مجھے پاگل انسان، چھوڑو مجھے۔ جھنجھلا کر اس کی گرفت سے نکلنے کے دوران اچانک سے اس کی نظر اے جے سے ٹکرائی تو اس پر ایک دم سے کرملن پیلس کی پوری چھت ہی آ گری۔ ایک ایک کر کے اب سب ہال میں جمع ہونے لگے، ماں سوائے رومیزہ کے۔ موم اور ڈیڈ کے ملازم بھی اب حرمان کو غیظ و غضب کی مورت بنے دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب ابھی تک یہیں تھے جبکہ اس کے مائسہ کے ساتھ آ کر بیٹھنے پر اور نکاح شروع کروانے والی بات پر تو اب ایک ساتھ سب کے سروں پر آسمان ہی آ گرا تھا۔ مائسہ نے چونک کر اسے دیکھا جو صفاقت کی مورت بنا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیٹی کا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب مؤدب سا بولے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے مائسہ آپی کے پاس جانا ہے، چھوڑو میرا بازو۔ اے جے نے اس کی آہنی کلائی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، لیکن وہ چیختی ہوئی خود کو رہا کروانے لگی تھی۔ دونوں کے ذہن میں بیک وقت ایک منظر گھوما تھا۔ جب اس دن اے جے اس کے قریب آیا تھا تو وہ کیسے مہارت سے اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حرمان نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا تو وہ ضبط کرتی ہی رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ وہ شخص کون تھا اور کیوں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا؟ ذہن میں ان گنت سوالات گردش ہوئے، مگر جواب ایک بھی نہیں تھا۔ کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ نام بتاؤ اپنا۔ مائسہ
खामोशी सी कभी उसे तो कभी मौलवी को देखने लगी जब हरमान दो टोक लहजे में दहाड़ा, जिसकी बदौलत मायसा ने आंखें मींची। कोई नाम नहीं है मेरा और ना ही मैं बताऊंगी तुम्हें। हो कौन तुम और मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? देखते ही देखते वो फट ही पड़ी। अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो कि होने वाला शौहर हो तुम्हारा। बाकी का तारुफ निकाह के बाद करवाऊंगा। और जल्दी से नाम बताओ अपना, वरना तुम जानती नहीं हो मुझे कि मैं कौन हूँ। कुनखियों से देखते इश्तियाक भरे लहजे में कहा गया। तुम ऐसा बेचारी बेचुताब खाती ही रह गई। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती हुई एकदम से सामित हुई। दफतन उसके जहन में जी के अल्फाज गूंजे। मायसा कुछ भी हो जाए मगर यहाँ पर किसी को अपनी शनाख्त ना बताना, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ से निकलवाने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। रोशनियों की मलगजी में उसका चेहरा अचानक से मुरझा सा गया। छोड़ो मुझे, मुझे मायसा आपी के पास जाना है। एजे की गिरफ्त में झिड़की अन्ना ने जब कब से एक ही विर्द किए जा रही थी। भाई भाभी का नाम मायसा है। एजे ने दूर से ही उसे बुलंद हशाश बशाश सी आवाज़ लगाई। ऐना को अपनी बेवकूफ़ी पर रच कर तैश आया। इससे पहले हरमान पलट कर निकाह को शुरू करवाता, उसी वक्त आफंदी साहब दंदनाते हुए स्टेज पर पहुंचे और हरमान का बाजू खींचकर अपनी जानिब मुतवज्जा कर गए। ये क्या तमाशा है हरमान? कौन है ये लड़की और क्यों तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? मुतहविश नज़रों से उसे घूरते वो चिंगाड़े थे। बाबा, ये रोमिज़ा की कातिल है, इसने इसे जहर दिया था। अल्फाज थे कि तीर मायसा पर तो एकदम से इन नुकीले तीरों की बरसात हुई और वो और कातिल नामुमकिन। क्या उसका दिमाग ख़राब हो गया था? वो उसे कातिल कह रहा था जो दूसरों की ज़िंदगियां बचाती थी। मायसा और रहना ने एक साथ आंखें सटपटा कर उसे देखा, लेकिन मायसा की अगली नज़र हॉल में दाखिल होते एक शख्स पर पड़ी। गालिबन जिसे घूरते वो साकित ही रह गई। हरमान, उसने खुद जहर लिया था, उसे किसी ने नहीं दिया। उसे तुम्हारी हरकतों ने मारा है और इल्ज़ाम तुम किसी और पर डाल रहे हो। कराहियत भरी आवाज़, चुपती नज़रें, उन्हें इश्तियाल आने लगा था हरमान की बात सुनकर। अंदर हमीन साहब की बेटी मर गई है और बाहर तुम निकाह करने लगे हो। थोड़ा तो लिहाज कर लो, अगर उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। गुस्सा, तैश, इश्तियाल, करख्तगी, तहक्कुम, क्या कुछ नहीं था उनकी आवाज़ में। बाबा, मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ और ये निकाह तो आज होकर ही रहेगा। इसका फैसला हतमी था। वो कहते ही मौलवी साहब की जानिब रुख कर किया। मौलवी साहब निकाह शुरू करे, चबा चबा कर कहा गया था, लेकिन उसके पास खड़ी मायसा पत्थर की हुई थी। तासुरात बेतहाशा सर्द थे। आंखें एक चेहरे पर ठहर सी गई थी। बेयकीनी थी या फिर गैज़ था, वाज़ेह ना हो सका। बच्ची के वालिद का नाम आफंदी हसनैन। हरमान ने दो लफ्ज़ी जवाब दिया, जिस पर आफंदी साहब जब्त करते ही रह गए। जिदाड़े आ गई थी। वो जानते थे वो अब किसी की नहीं सुनेगा। उस अनजान शख्स ने बगैर कुछ जाने उसे अपने बाप का नाम दिया था। काश वो ये जानता कि वो नाम जो उसने उसके नाम के साथ लगाया था वो आज नहीं लगा था, वो सदियों पहले ही लग चुका था। वही तो उसकी पहचान थी जिससे अनजान क्रिमिनल पैलेस के सभी अफराद थे। मायसा बिनते आफंदी हसनैन, क्या आपको मीर हरमान वल्द आफंदी हसनैन के साथ ये निकाह कबूल है? हॉल में सन्नाटा छाया था। ऐना ने खुद को छुड़वाना चाहा था। वो आगे भी बढ़ी थी, लेकिन हरमान के एक इशारे पर एजे उसे अपने हमराह लिए हॉल से ये जा वो जा हुआ। नहीं, मुझे ये निकाह नहीं कबूल। हॉल में घूमते मौत से सन्नाटे में उसके बोले हतमी अल्फाज ने हरमान को शोला बार बना गए। उसने अचंभे से उसे देखा और अगले ही लम्हे अपनी पुश्त पर हाथ लेकर जाते होल्डर से गन निकालते ही उसकी कनपट्टी पर टिका दी। इनकार की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास, कबूल है बोलो, वरना मैं इस गन में मौजूद 6 की 6 गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। जारहाना जुनूनी अंदाज, कड़े तेवर, गजबनाक हद तक तकरीबन चिल्लाते हुए वो उस पर दहाड़ा। गन को अपनी कनपट्टी पर महसूस करते मायसा की रगों पे डर की एक लहर दौड़ी, लेकिन अगली ही नज़र उसने मखसूस शख्स पर डाली जो उसे फरियादी नज़रों से देखता कबूल है कहने को कह रहा था। उसकी आंखें तसल्ली बख्श थी। अगर वो हाँ बोल रहा था तो मतलब मायसा को भी हाँ कह देना चाहिए था। दोबारा पूछे मौलवी साहब। मायसा बिनते आफंदी हसनैन, क्या आपको मीर हरमान वल्द आफंदी हसनैन के साथ ये निकाह कबूल है? फिर से मुकम्मल खामोशी गलता हुई। नाजली और एल्फ ने उस बेचारी लड़की को देखा जो यहाँ फंस कर रह गई थी। आखिर उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो बगैर इनविटेशन के पैलेस में आ गई। काश कि वो ऐना की ज़िद ना पूरी करती और ना ही अब उसे इस अजाब से गुजरना पड़ता। लेकिन इस दौरान वो ये भूल गई थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उसके साथ कुछ हो रहा था तो उसमें उसकी ही भलाई थी। जी कबूल है। मायसा ने एक आखिरी नज़र उस शख्स पर डाली और कबूल करते हुए
उस फांसी के फंदे को अपने गले में उतारा जो जी कबूल है। लफ्ज़ों के साथ उसकी ज़ात बिखरी थी, मगर परवाह किसे थी, कबूल है। इस बार वो बेजार हुई थी, आंखों में शिकवा शिकायत वाज़ेह थी। उससे पूछने के बाद हरमान से निकाह कबूल करवाया गया था। आफंदी साहब पैर पटकते हुए वहाँ से जा चुके थे। फरियाल बेगम उनके पास आई थी। हरमान का चेहरा ही एकदम से फातिहाना हुआ था, जबकि हरमान के हुक्म पर नाज़ली मायसा को उसके कमरे में छोड़ आई थी। दूसरी जानिब एजे ज़बरदस्ती उसे कमरे में लेकर जा रहा था। इस दौरान ऐना की 1 मिनट भी ज़बान नहीं रुकी थी। आह छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? एजे की मजबूत गिरफ्त में फंसी उसकी नरम कलाई अब दहकने लगी थी। अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। वो ज़रूरत से ज़्यादा पुरसुकून था। ऐना का दिल चाहा था उसका चेहरा बिगाड़ दे, और शायद वो ऐसा कर भी देती अगर उसके हाथ एजे के लॉकअप में ना होते। क्यों? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा करने का सोचा ना, तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ऐना हंसियानी सा चिल्लाई तो एजे के चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। आई लाइक जंगली बिल्ली, मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। वो खौफजदा थी और मुकाबिल कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वैसे तुम सोच रही होगी निकाह भाई का है और कमरे में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। कदमों की रफ्तार सुस्त करते एजे मुस्कुराया तो उसके गाल में एक पड़ता गढ़ा गहरा डिम्पल खासा नुमाया हुआ। कोई और वक्त होता तो फुर्सत से उसका डिम्पल देखती, मगर अभी हालात नॉर्मल नहीं थे। वो क्या है ना, भाई ने बोला है कि तुम्हें किडनैप कर लो, अब उनका हुक्म तो नहीं न टाल सकता। वो अपने शानदार कमरे में पहुंच गया। पाँव से दरवाज़ा खोलते हुए ऐना को लिए अंदर दाखिल हुआ, फिर उसकी कलाई छोड़ते उसे बेड पर पटक गया और खुद मुड़ते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने? उसके चेहरे का आराम गारत हुआ। आंखें फैली, आवाज़ हैरत ज़दा हुई। घबराओ नहीं, बहुत शरीफ आदमी हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। एजे ने ठान रखी थी उसे डराने की। ऐना का हलक तक खुश्क हुआ था। ऐसा नहीं था कि सामने खड़ा शख्स गैर था, लेकिन उसका रवैया, अंदाज और तासुर शनासाई पैदा नहीं कर रहे थे। वो क्या है ना, भाई ने बोला है कि तुम्हें किडनैप कर लो, अब उनका हुक्म तो नहीं ना टाल सकता। ऐना का जहन एकदम से ब्लिंक हुआ। लफ्ज़ दिमाग के पर्दों पर दोहराए गए तो वो कुछ सोचने पर मजबूर हुई। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे भाई ने मुझे किडनैप करने को बोला है। वो मुतज़ब्ज़ब सी हुई होकर बोली, या फिर यकीन दहानी करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। हाँ, भाई ने बोला है। एजे ने लापरवाह अंदाज में शाने उचकाए। मतलब वो जो बाहर मेरी आपी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे वो तुम्हारा भाई है? दिमाग पुरसुकून हुआ तो वो नतीजे पर पहुंची, जबकि उसके इश्तियाक से पूछने पर एजे फ़कत अज़बात में सर को जंबिश दे गया। ओह गॉड, मैं यूं ही परेशान हो रही थी। इसका मतलब मायसा आपी का निकाह उस इंसान से हुआ है जिससे होना चाहिए था। ज़ेरिला बड़बड़ाती हुई वो अब थोड़ी मुतमईन और पुरसुकून नज़र आने लगी थी, लेकिन उसका ये इत्मीनान भरा चेहरा एजे को एक आंख न भाया। और ये पैलेस, ये किसका है? अब की बार वो हल्के फुल्के लहजे में पूछने लगी। मेरे बाबा का है, यानी हम सबका है। उसके रसानी से कहने पर अना गंग हुई थी। उसे यकीन नहीं आया था कि जिस पैलेस को देखने की वो दीवानी थी, वो पैलेस उनका मतलब उसका था। इसकी बात सुनते अना का दिल चाहा था बेड पर चढ़ती छलांगे मारे, मगर ना चाहते हुए भी अपनी कैफियत पर काबू पा गई। खुशगवारी हर सू फैली थी, बेयकीनी एतबार में बदली थी, मगर उसका हशाश बशाश चेहरा एजे को हजम नहीं हुआ था, जिस वजह से एजे ने अब उसके सर पर बम फोड़ा। सुनो, वो तुम ही थी ना जो उस दिन स्ट्रीट पर मुझे बुरा भला बोलकर गई थी? एजे ने आंखें छोटी करते उसे घूरा तो ऐना के चेहरे का आराम एकदम से गारत हुआ। नहीं तो मैंने तो किसी को बुरा भला नहीं कहा। बेड पर उसके सामने बैठी अचानक से नज़र चुराती वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। ऐना ने उस लम्हे को कोसा। उसे गुस्सा आया था, इस वक्त खुद पर नहीं बल्कि जी पर। अगर वो उसे पहले बता देता तो यकीनन वो एजे को इग्नोर ना करती। अच्छा, वैसे क्या बोला था तुमने कि मैं साइको हूँ? इस बार एजे कहरबार चुपती नज़रों से उसे देखता उसकी जानिब बढ़ा था। नहीं, मैंने तो स्वीट बोला था। ऐना फ़ौरन से मुकर गई। ज़ाहिर है अब अपने ताल्लुकात तो उसे ख़राब नहीं करने थे, और तुमने शायद मुझे पागल भी बोला था। तुम्हें पता है जो मुझे बुरा भला बोले फिर मैं उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ता। वो मसनूई करख्तगी से बोला था, जिस पर ऐना का हलक तक खुश्क होने लगा। नहीं, मैंने तो पोकी बोला था। खुद को सही साबित करने की वो पूरी कोशिशों में थी। आहा, अब तुम ये बताओ कि सज़ा क्या होनी चाहिए? तुम्हारी ज़बान काट दूँ या तुम्हें पैलेस की छत से धक्का दे दूँ? एजे ने अपनी टाई की नॉट ढीली करते सहूलत से कहा तो ऐना को लगा बुरी फंसी।
तुम बस मुझे छोड़ दो प्लीज़। एना रूहान से हुई थी। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है तुम्हें। ऐसा करते हैं तुम्हें कैद कर लेते हैं। एजे ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते कुछ सोचते हुए कहा। तो एना ने अपनी पेशानी पर हाथ रखते उसे मसला। देखो, अब मैं तुम्हारी भाभी की बहन हूँ, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। शहादत की उंगली उठाकर उसे वॉर्न करती वो हकलाई। लेकिन इससे पहले वो उसे जवाब देता, उसी वक्त उसका मोबाइल बजा और उसने कॉल रिसीव करते अपने कान के साथ लगाया। जी भाई, अच्छा मैं आ रहा हूँ। उसके अल्फाज तसल्ली बख्श थे। एना ने सुकून भरा सांस लिया था और फिर अगले ही लम्हे वो एक सरसरी नज़र उस पर डालता मुड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए वो दरवाज़ा लॉक करना हरगिज़ नहीं भूला था। दूसरी जानिब मायसा को भी कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि क्रिमलन पैलेस के तमाम अफराद इस वक्त हॉल में मौजूद थे। रोने का शुगल मनाया जा रहा था। जनाजे में शिरकत के लिए कोई आधा मॉस्को पैलेस आ चुका था। रोमिज़ा की मॉम की तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी। फरियाल बेगम उन्हें संभालने की कोशिश तो कर रही थी, मगर गमज़दा था ज़- मगर उनका गम ज़्यादा था। वो तसल्ली उससे कहाँ ख़त्म हो सकता था। हॉल से थोड़ा दूर कमरे में नज़र दौड़ाए तो एना और मायसा अब अपने अपने मोबाइल में ग्रुप कॉल की जानिब मुतवज्जा हुई थी। शुक्र था कि उन लोगों ने उससे मोबाइल नहीं लिया था, वरना वो हौजान और जी से रब्ता कैसे करती। देखो, तुम दोनों परेशान मत हो, ख़तरे की कोई बात नहीं है। सेफ जगह पर हो तुम दोनों। मायसा ने सारी कारस्तानी सुनाई तो जी ने उन्हें मुतमईन रहने का कहा, लेकिन वो पुरसुकून कैसे रह सकती थी। जी, तुम जानते भी हो वो समझ रहा है कि उसकी होने वाली मनकूहा को मैंने जहर दिया है। मायसा अचानक से फटी थी उस पर, क्योंकि उसके मुताबिक उसे सारी गलती जी और एना की नज़र आ रही थी। जी मायसा, मैं जानता हूँ आप परेशान क्यों होती है, उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बल्कि मेरे ख्याल से ये तो बेहतर हो गया है कि आपका और हरमान का निकाह हो गया। अब आप पैलेस में रहेंगी तो काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी की पूरी कोशिश थी मायसा को पुरसुकून करने की, अलबत्ता हौजान और एना खामोशी से उन्हें सुन रहे थे। भाई, आप सुन रहे हैं, ये मुझे कह रहा है कि मैं पुरसुकून हो जाऊं। सोचो, मैं गर्क हौजान को मुखातिब करती। फिर वो फिर से जी को घूरियां डालने लगा। तुम ही मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझे लगता है उसने मुझे कमिश्नर से बात करते हुए सुन लिया था और गलतफहमी की वजह से वो ये समझ बैठा कि मैंने उसे जहर देकर मारा है। लेकिन अगर जी मुझे पहले ही बता देता कि हरमान यहाँ रहता है और ये पैलेस भी उनका है, तो यकीनन मैं और एना आज बुरी तरह से ना फंसे होते। मायसा चिंगाड़ रही थी, साथ ही साथ सारा ध्यान दरवाजे की जानिब मरकूज भी था। मायसा, तुम्हें याद है ना कि दादी जान ने क्या कहा था? रूसी लोगों के लिए पहला तासुर मतलब आखिरी तासुर होता है। और सोचो, अगर जी हमें पहले बता देता तो क्या पता हम में से कोई गलती कर जाता और जिस मिशन के तहत हम क्रिमलिन पैलेस आए हैं वो भी पूरा ना हो सकता। फौजान मध्यम आवाज़ में बोल रहा था, जबकि वो तीनों एक साथ अब माजी की सोचों में डूबे। रूस आने से कुछ दिन पहले, बेटा तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, मैंने बचपन से तुम लोगों से ये बात छुपाई, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम लोग अबरार और नगीन से कोई बात ना कर लो। दादी जान अपने कमरे में मौजूद पलंग पर बैठी हुई थी और मायसा, एना, हुजान तीनों ने उनके गिर्द घेरा डाल रखा था। लेकिन दादी जान, ये सब क्यों हुआ? पापा ने ऐसा क्यों किया? और ताया जान छोड़कर क्यों चले गए? दादी जान की बात एना के खासा पल्ले ना पड़ी, इसलिए वो दोबारा से पूछ बैठी, बेटी जब तुम लोग छोटे थे ना, तब तुम्हारे दादा भी जिंदा थे और अबरार और आफंदी ये दोनों तो ऐसे थे जैसे एक बाजू में दो जान। तुम्हारे बाबा की और तुम्हारे ताया आफंदी का भाईचारा पूरे गांव में मशहूर था। और तुम्हें पता है, दोनों भाइयों ने तुम्हारे दादा जान के कहने पर तुम लोगों का रिश्ता भी आपस में तय कर दिया था। जब मेरा पोता मीर हरमान हुआ था, उसी साल हौजान तुम भी हुए थे। और खुदा की करम नवाजी देखो, अगले साल ही उसने हमारे आंगन में दो फूल खिला दिए। उसने हमें मायसा और नाजली दी और तुम लोगों के रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए गए थे। दादी जान बोलती बोलती खामोश हुई थी और बाकी सब उन्हें सुनने के लिए बेचैन। फिर दादी जान, ऐसा क्या हुआ कि दो सगे भाइयों के दरमियान इतनी दरारें पड़ गई कि अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तो क्या, जिक्र सुनना भी पसंद नहीं करते? इस बार मायसा तजस्सुस में डूबी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, मगर एक दिन ऐसा काला दिन आया जिस दिन तुम्हारे दादा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। फिर उनके जाने के बाद उन दोनों भाइयों में ऐसे झगड़े पड़े कि उनकी मिसालें देने वाले भी उन्हें देखकर परेशान होकर रह गए।
مجھے ابھی یاد ہے اس دن جب پراپرٹی کے کاغذات لینے کے لیے آفندی اور ابرار میرے کمرے میں آئے تھے تو ساتھ آفندی کے دوست بھی موجود تھے۔ وہ وکالت میں تھے، اس لیے میں نے جائیداد کے کاغذات انہیں پکڑا دیے، لیکن کاغذات دیکھنے کے بعد جو ہوا ان قابل بیان تھا۔ دادی جان کی آنکھیں نم ہوئی، ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر ان کے رخسار پر بہہ گیا۔ ایک سیکنڈ خاموش ہوتے انہوں نے ایک لمبا سانس لیا، پھر دوبارہ سے بولنا شروع کیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوا، کیوں آپس میں جھگڑے ہوئے، پراپرٹی کے کاغذات میں ایسا کیا لکھا تھا۔ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، کافی بڑا بھی ہے، تو بس میرے ساتھ بنے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔